हार्दिक स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज आप अभ्यास करीशु धोरण 8 सब्जेक्ट कॉम्प्यूटर जेनु यूनिट नंबर 1 कॉम्प्यूटर परिचय जेनो अभ्यास आपणे आगळना लेक्चर में करता हता, जेमां लास्ट में आपणे कॉम्प्यूटरनी मर्यादाओं सुधीनो अभ्यास कर्यो हतो। हवे आजे आगळ आपणे कॉम्प्यूटरनी कार्यपद्धतिनो अभ्यास करवानो छे। कॉम्प्यूटरनी कार्यपद्धति। तो विद्यार्थी मित्रों, हवे तो तमने खबर ज हशे कि कॉम्प्यूटर कई कार्यपद्धति प्रमाणे कार्य करे छे। आईपीओ एटले के इनपुट आउटपुट अने प्रोसेस। तो कॉम्प्यूटर कई कार्यपद्धति प्रमाणे कार्य करशे? आईपीओ। तो हवे जो तो कि कॉम्प्यूटर माहिती मेळव्या बाद तेना पर प्रक्रिया करे छे अने अंते तेनुं परिणाम दर्शावे छे। तो कॉम्प्यूटर शुं करे छे? माहिती मेळव्या बाद तेना पर प्रक्रिया एटले के प्रोसेस करे छे अने अंते तेनुं परिणाम दर्शावे छे। कॉम्प्यूटर इनपुट प्रोसेस अने आउटपुट आधारित कार्यपद्धति धरावे छे। इनपुट प्रोसेस अने आउटपुट कार्यपद्धति उपर शुं करे छे? कार्य करे छे। कॉम्प्यूटरनी कार्य करवानी पद्धतिने कॉम्प्यूटर सिस्टम कहे छे। शुं कहेवामां आवे छे? कॉम्प्यूटर सिस्टम कहेवामां आवे छे। त्यारबाद तो कि कॉम्प्यूटर पासेथी कोईपण प्रकारनुं कार्य कराववा माटे तेने सूचना आपवी जरूरी छे। कॉम्प्यूटर पासे तमारे कोईपण प्रकारनुं कार्य कराववुं छे तो तेने सूचना आपवी खूब ज जरूरी छे। कॉम्प्यूटरनी कार्यपद्धतिने मुख्यत्वे 3 भागमां वहेंची शकाय, जेनो पहेलो भाग आवशे आई एटले के इनपुट। तो विद्यार्थी मित्रों, हवे तमने खबर छे के इनपुट में शुं थाय छे। तो शॉर्ट एंड सिंपल भाषा में कहे तो इनपुट में कॉम्प्यूटर ने माहिती सूचना आपवामां आवे छे, जेने कॉम्प्यूटरनी भाषा में डेटा कहेवामां आवे छे। तो कॉम्प्यूटर में माहिती के सूचना दाखल करवानी प्रक्रिया ने शुं कहे छे? इनपुट कहे छे। कॉम्प्यूटर में माहिती दाखल करवा माटे इनपुट डिवाइस नो उपयोग थाय छे। कॉम्प्यूटर में माहिती दाखल करवा माटे कई डिवाइस नो उपयोग थशे? इनपुट डिवाइस नो उपयोग थशे। इनपुट डिवाइस ना उदाहरणों तो कि इनपुट डिवाइस कई छे? तो पहला नंबर पर आवशे कीबोर्ड, माउस, त्यारबाद आवशे स्केनर, माइक्रोफोन, जोयस्टिक, अने वेब कैमरा वगैरह। तो विद्यार्थी मित्रों, आ बधा जे छे ए शुं छे? इनपुट डिवाइस ना उदाहरण छे, जेम के कीबोर्ड, माउस, स्केनर, माइक्रोफोन, जोयस्टिक, वेब कैमरा वगैरह। आ बधा साधनों वडे शुं करी शकाय छे? माहिती इनपुट करी शकाय छे। हवे कदाच तमने खबर हशे कि कया साधन वडे कया प्रकारनी माहितीनुं इनपुट थाय छे, छतांय आगळ आपणे एनुं रिविजन पण जोशुं। तो जो तो कि कीबोर्ड जे छे ए सौथी વધુ प्रचलित इनपुट डिवाइस छे, कारण के मोटा भागे कीबोर्डनो उपयोग करवामां आवे छे माहिती दाखल करवा माटे। तो कीबोर्ड ए केवुं छे? सौथी વધુ प्रचलित इनपुट डिवाइस छे। त्यारबाद प्रोसेस आवशे ने प्रोसेस में एक ज आवे, कयुं आवे? सीपीयू। तो प्रोसेस में जोईए तो कि प्रोसेसना पण मुख्य 3 प्रकार छे, सीयू, एलयू अने एमयू। ए पहेला जोईए प्रोसेस।
તો કે કોમ્પ્યુટરમાં માહિતી પર પ્રક્રિયા કરવાની કામગીરીને પ્રોસેસ કહે છે. તો કે માહિતી પર પ્રક્રિયા, તમે ઇનપુટ થ્રુ જે માહિતી આપો છો તેના પર પ્રક્રિયા કરવાની રીતને શું કહેવામાં આવે છે? પ્રોસેસ કહે છે. કોમ્પ્યુટરમાં દાખલ કરેલી માહિતી પર સીપીયુમાં પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે. શેમાં પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે? સીપીયુમાં પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે. સીપીયુને કોમ્પ્યુટરનું મગજ કહે છે. સીપીયુને કોમ્પ્યુટરનું શું કહેવામાં આવે છે? મગજ કહેવામાં આવે છે. કારણ કે દરેક જાતની પ્રોસેસ શેમાં થાય છે? સીપીયુમાં થાય છે. તે કોમ્પ્યુટરમાં દાખલ કરેલી માહિતી કે સૂચનાનો સ્વીકાર કરી તેના પર જરૂરી પ્રોસેસ કરી અંતે પરિણામ દર્શાવે છે. તો સીપીયુ શું કરે છે? કોમ્પ્યુટરમાં દાખલ કરેલી માહિતીનો એટલે કે પ્રક્રિયાનો સૂચનાનો સ્વીકાર કરી તેના પર જરૂરી પ્રક્રિયા કરી તેનો સંગ્રહ કરે છે. તે સંપૂર્ણ કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમનું નિયંત્રણ કરે છે. તો કે તે શું કરે છે? સંપૂર્ણ કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમનું નિયંત્રણ કરે છે. કીબોર્ડ, મોનિટર, માઉસ, પ્રિન્ટર, સ્પીકર વગેરેના વાયરને સીપીયુ સાથે જોડવામાં આવે છે. તો કે કીબોર્ડ, માઉસ, પ્રિન્ટર, સ્પીકર આ બધાના જે વાયર હોય છે એને શેના સાથે? કોમ્પ્યુટરના સીપીયુ સાથે જોડવામાં આવે છે. સીપીયુના મુખ્ય 3 પ્રકાર છે, જેમાંથી પહેલું આવશે સીયુ. સીયુનો અર્થ થશે કંટ્રોલ યુનિટ. પહેલો પ્રકાર છે સીયુ કંટ્રોલ યુનિટ. તો કે તે દાખલ કરેલી માહિતીનું નિયંત્રણ કરે છે. પહેલો પ્રકાર છે કંટ્રોલ યુનિટ. તેમાં શું થાય છે? તો કે દાખલ કરેલી માહિતીનું નિયંત્રણ થાય છે. બીજું છે એએલયુ એરિથમેટિક લોજિક યુનિટ. એનો અર્થ શું થશે? એરિથમેટિક લોજિક યુનિટ. એરિથમેટિક લોજિક યુનિટ. તો કે તેમાં ગાણિતિક અને તાર્કિક પ્રક્રિયા થાય છે. બીજા વિભાગમાં શું થશે? તો કે દાખલ કરેલી માહિતીની ગાણિતિક કે તાર્કિક પ્રકારની પ્રક્રિયા એ શેમાં થશે? એએલયુમાં થશે. અને ત્યારબાદ ત્રીજું છે એમયુ મેમરી યુનિટ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તે માહિતીનો સંગ્રહ કરવાનું કાર્ય કરે છે. ત્રીજો જે ભાગ છે એમયુ, એ શું કરે છે? માહિતીનો સંગ્રહ કરે છે. તો અહીંયા જુઓ, આખી પ્રોસેસ સમજીએ. અહીંયા છે આ સીપીયુ. સીપીયુમાં શું થાય? એએલયુ અને આ છે કંટ્રોલ યુનિટ એટલે કે સીયુ અને અહીંયા છે મેમરી. કંટ્રોલ યુનિટ શું કરી શકે? આઉટપુટ પણ કરે અને ઇનપુટ પણ પ્રોસેસ કરે. અહીંયા આવશે ઇનપુટ. તો કે સીપીયુના 3 વિભાગ છે, એએલયુ, સીયુ અને એમયુ. કંટ્રોલ યુનિટ, અહીંયા વચ્ચે આવશે કંટ્રોલ યુનિટ. આ છે એરિથમેટિક લોજિક યુનિટ અને મેમરી એટલે કે મેમરી યુનિટ. તો આમાં માહિતીનું શું થશે? તાર્કિક કે ગાણિતિક પ્રકારની પ્રક્રિયા થશે. કંટ્રોલ યુનિટ શું કરશે? માહિતીનું નિયંત્રણ કરશે, તેનો સંગ્રહ કરશે અને તેનું આઉટપુટ કરશે એટલે કે પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ તેનું પરિણામ દર્શાવશે. અને મેમરી યુનિટમાં શું થાય છે? તો કે માહિતીનો સંગ્રહ થાય છે. હવે ત્રીજા નંબર પર આવે છે આઉટપુટ. કોમ્પ્યુટરની કાર્ય પદ્ધતિનો ત્રીજો ભાગ આવશે આઉટપુટ. તો હવે અહીંયા જો ત્રીજા નંબરનું છે આઉટપુટ. તો કે તેમાં કોમ્પ્યુટરમાં દાખલ કરેલી માહિતીનું પરિણામ દર્શાવવાની કામગીરીને શું કહીશું?
આઉટપુટ કહેવામાં આવે છે. કોમ્પ્યુટરમાં માહિતીનું પરિણામ દર્શાવવા માટે આઉટપુટ ડિવાઇસનો ઉપયોગ થશે. તો હવે જોઈએ આઉટપુટ ડિવાઇસના ઉદાહરણ. પહેલું જ ઉદાહરણ આવે કોમ્પ્યુટર પોતે એટલે કે મોનિટર. ત્યારબાદ આવશે પ્રિન્ટર, પ્લોટર, સ્પીકર, ત્યારબાદ છે પ્રોજેક્ટર, હેડફોન વગેરે જે છે એ શું છે આઉટપુટ ડિવાઇસના ઉદાહરણ છે. એટલે કે મોનિટર, પ્રિન્ટર, પ્લોટર, સ્પીકર, પ્રોજેક્ટર, હેડફોન આ બધા શું છે આઉટપુટ ડિવાઇસના ઉદાહરણ છે. મોનિટર એ સૌથી વધુ પ્રચલિત આઉટપુટ ડિવાઇસ છે. મોનિટર એ શું છે સૌથી વધુ પ્રચલિત આઉટપુટ ડિવાઇસ છે. તો આ વાત થઈ કોમ્પ્યુટરની મુખ્ય કાર્યપદ્ધતિની જે 3 ભાગમાં વહેંચવામાં આવી છે ઇનપુટ, પ્રોસેસ અને આઉટપુટ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો કોમ્પ્યુટરની કાર્યપદ્ધતિ પછી આવે છે કોમ્પ્યુટરના ભાગો. કોમ્પ્યુટરના કેટલા 4 ભાગો છે ઇનપુટ ડિવાઇસ, પ્રોસેસ ડિવાઇસ, આઉટપુટ ડિવાઇસ અને સ્ટોરેજ ડિવાઇસ. તો સૌપ્રથમ આપણે આજે અભ્યાસ કરીએ ઇનપુટ ડિવાઇસનો. ઇનપુટ ડિવાઇસ તો જો તો કે કોમ્પ્યુટરમાં માહિતી કે ડેટા દાખલ કરવા માટે ઉપયોગી ડિવાઇસને ઉપયોગી સાધનોને શું કહીશું ઇનપુટ ડિવાઇસ કહીશું. તો કે કોમ્પ્યુટરમાં માહિતી કે સૂચના દાખલ કરવા માટે ઉપયોગી સાધનોને ઇનપુટ ડિવાઇસ કહે છે. વિવિધ પ્રકારના ઇનપુટ ડિવાઇસ જેમાં પહેલું છે કીબોર્ડ. તો કે કીબોર્ડમાં શું થાય તો કે માહિતી ટાઈપ કરવા માટે કઈ ડિવાઇસનો કીબોર્ડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. બીજા નંબર પર આવશે માઉસ. તો માહિતીને પસંદ કરવા, ચિત્ર દોરવા, મેનુમાંથી કમાન્ડ પસંદ કરવા અને ગેમ્સ રમવા કઈ ઇનપુટ ડિવાઇસ માઉસનો ઉપયોગ થશે. તમારે કોઈ માહિતી પસંદ કરવી છે એટલે કે સિલેક્ટ કરવી છે, ચિત્ર દોરવા માટે, મેનુમાંથી કમાન્ડ પસંદ કરવા માટે અને ગેમ્સ રમવા માટે માઉસનો ઉપયોગ થશે. ત્યારબાદ ત્રીજા નંબરનું છે સ્કેનર. તો ફોટોગ્રાફ પ્રકારની માહિતીને કોમ્પ્યુટરમાં દાખલ કરવા માટે શેનો ઉપયોગ થશે સ્કેનરનો ઉપયોગ થશે. તમારે કોઈ ફોટોગ્રાફ પ્રકારની માહિતી કોમ્પ્યુટરમાં દાખલ કરવી છે તો તેને સ્કેન કરી શું કરી શકો છો માહિતી દાખલ કરી શકો છો. ત્યારબાદ આવશે માઇક્રોફોન. તો કે અવાજ રેકોર્ડ કરવા માટે શેનો માઇક્રોફોનનો ઉપયોગ થાય છે. અવાજ રેકોર્ડ કરવો હોય તો તેના માટે કયો સાધન આવશે માઇક્રોફોન. ત્યારબાદ છે વેબ કેમેરા. તો કે વિડીયો કોલિંગ હેઠળ એકબીજાને જોવા માટે આપણે જોયું હતું ને કે વિડીયો કોલિંગ હેઠળ શું કરી શકીએ છીએ ફેસ ટુ ફેસ વાતચીત કરી શકીએ છીએ. તો કોમ્પ્યુટરમાં વિડીયો કોલિંગ માટે શેનો વેબ કેમેરાનો ઉપયોગ થાય છે. અને છઠ્ઠા નંબરે જોયું હતું જોયસ્ટિક. ઇનપુટ ડિવાઇસના ઉદાહરણ જોયા ત્યારે આ બધા જ આપણે નામ જોઈ ગયા. તો જોયસ્ટિકનો ગેમ્સ રમતી વખતે સૂચના આપવા કે વિવિધ પ્રકારની કામગીરી કરવા માટે જોયસ્ટિકનો ઉપયોગ થાય છે. તો કે ગેમ્સ રમતી વખતે સૂચના આપવા માટે અને વિવિધ પ્રકારની કામગીરી કરવા માટે શેનો ઉપયોગ થાય છે જોયસ્ટિકનો ઉપયોગ થાય છે. તો કોમ્પ્યુટરના ભાગોમાં પહેલો ભાગ આ હતો જે હતો ઇનપુટ ડિવાઇસ. ત્યારબાદ બીજું આવશે પ્રોસેસિંગ ડિવાઇસ. પ્રોસેસિંગ ડિવાઇસ તો
कि कॉम्प्यूटर में दाखल करेली माहिती पर प्रक्रिया करवा माटे उपयोगी साधनों ने प्रोसेसिंग डिवाइस कहे छे। कॉम्प्यूटर में माहिती जे दाखल करी छे तेना पर प्रक्रिया करवा माटेना जरूरी साधनों ने शुं कहे छे? प्रोसेसिंग डिवाइस कहे छे। जे एक ज छे, कयुं छे? सीपीयू। प्रोसेसिंग डिवाइस नुं उदाहरण छे सीपीयू। सीपीयू एटले थशे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू નું પૂરું નામ ખાસ યાદ રાખવાનું છે, સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ। અહીંયા નીચે લખું જેથી કરીને તમને દેખાય। અહીંયા લખું છું ઉદાહરણ કરીને सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू નું પૂરું નામ શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો કે સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ। सीपीयू એ સંપૂર્ણ કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમનું નિયંત્રણ કરતું હોવાથી તેને શું કહેવામાં આવે છે? કોમ્પ્યુટરનું મગજ કહે છે। सीपीयूની કામગીરી મુખ્ય 3 ભાગમાં વહેંચાયેલી છે, જે હમણાં જ આપણે જોઈ, સીયુ, એએલયુ અને એમયુ। તો હવે અહીંયા ફૂલ ફોર્મ લખવાની જરૂર છે। કંટ્રોલ યુનિટ, એરિથમેટિક લોજિક યુનિટ અને એમયુનો અર્થ થશે મેમરી યુનિટ। તો સીપીયુની માહિતી જે છે એ કેવા 3 ભાગમાં વિભાજિત કરવામાં આવી છે। ત્યારબાદ હવે આજે અભ્યાસ કરીએ આઉટપુટ ડિવાઇસનો। ત્રીજા નંબર પર કઈ ડિવાઇસ આવશે? આઉટપુટ ડિવાઇસ। तो तीजा नंबर पर जोईए आउटपुट डिवाइस। तो कि कॉम्प्यूटर में दाखल करेली माहिती पर प्रक्रिया करी परिणाम दर्शावता माटे उपयोगी साधनों ने आउटपुट डिवाइस कहे छे। परिणाम दर्शाववा माटे उपयोगी साधनों ने केवा साधनों? आउटपुट डिवाइस कहीशुं। जेमां सौथी पहेलुं आवशे मोनिटर। तो कि दाखल करेली माहितीनुं परिणाम दर्शाववा माटे शेनो उपयोग थाय छे? मोनिटरनो उपयोग थाय छे। त्यारबाद आवशे प्रिंटर। तो कि दाखल करेली माहितीने कागळ पर छापवा माटे एटले कि कॉम्प्यूटरमां रहेली माहितीने कागळ पर छापवा कई आउटपुट साधन आवशे? प्रिंटर। त्यारबाद छे स्पीकर। सॉरी, तो कि अवाज सांभळवा माटे कॉम्प्यूटरमांथी तमारे कोई अवाज सांभळवो छे तो तेना माटे कयुं साधन वपराशे? स्पीकर। त्यारबाद चौथा नंबर पर आवशे प्लॉटर। तो कि कॉम्प्यूटरमां रहेली माहितीने मोटा स्वरूपे कागळ के कापड़ पर दर्शाववा माटे शेनो उपयोग थशे? प्लॉटरनो उपयोग थशे। त्यारबाद छे प्रोजेक्टर। तो कि कॉम्प्यूटर में रहेली माहिती ने પડદા के दीवाल पर दर्शाववा माटे शेनो? प्रोजेक्टरनो उपयोग करवामां आवे छे। अने त्यारबाद आवशे छठा नंबर पर हेडफोन। तो कि कॉम्प्यूटर में रहेली ऑडियो विडियो फाइल मांथी अवाज ने कान में भरावीने अंगत रीते सांभळवा माटे, जो स्पीकर नो अवाज सांभळवा माटे थाय छे, परंतु अंगत रीते एटले के तमारे एकलाने ज कोई अवाज सांभळवो छे तो तमे हेडफोन नो उपयोग करी शको छो। तो आ वात थई इनपुट डिवाइस नी। हवे चौथुं अने छेल्लुं डिवाइस आवशे स्टोरेज डिवाइस। શું આવશે? સ્ટોરેજ ડિવાઇસ।
તો કે કોમ્પ્યુટરમાં રહેલી માહિતીનો સંગ્રહ કરવા માટે ઉપયોગી સાધનોને સ્ટોરેજ ડિવાઇસ કહે છે. આપણે જોયું કે કોમ્પ્યુટર વિપુલ પ્રમાણમાં માહિતીનો સંગ્રહ કરે છે, તો તેના માટે પણ કોઈ સ્ટોરેજ ડિવાઇસની જરૂર પડે તો તેને કહીશું સ્ટોરેજ ડિવાઇસ. વિવિધ પ્રકારના સ્ટોરેજ ડિવાઇસના ઉદાહરણમાં સૌથી પહેલું છે હાર્ડ ડિસ્ક. હાર્ડ ડિસ્ક, ત્યારબાદ બીજા નંબર પર આવશે કોમ્પેક્ટ ડિસ્ક. જેને આપણે કહીએ છીએ સીડી. ત્રીજો નંબર છે ડિજિટલ વર્સટાઇલ ડિસ્ક એટલે કે ડીવીડી. ચોથા નંબરે છે બ્લુરે ડિસ્ક બીડી. અને પાંચમા નંબર પર છે પેન ડ્રાઈવ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે બધા છે એ શું છે સ્ટોરેજ ડિવાઇસના ઉદાહરણ છે. હાર્ડ ડિસ્ક એ શું છે સીપીયુમાં ફિટ થયેલી હોય છે. જે કોમ્પ્યુટર સાથે જે સીપીયુ આવે છે તેમાં હાર્ડ ડિસ્ક પહેલેથી જ શું હોય છે ફિટ થયેલી હોય છે અને તેમાં માહિતીનો સંગ્રહ થાય છે. એ સિવાય સીડી, ડીવીડી, બીડી અને પેનડ્રાઈવ જે આપણે અલગથી સીપીયુમાં શું કરી શકીએ છીએ અટેચ કરી શકીએ છીએ એટલે કે જોડી શકીએ છીએ અને તેમાં માહિતીનો સંગ્રહ કરી શકીએ છીએ. તો આ વાત થઈ કોમ્પ્યુટરના સ્ટોરેજ ડિવાઇસની. અત્યારે મોટા ભાગે સ્ટોરેજ કરવા માટે પેનડ્રાઈવનો ઉપયોગ થાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પેનડ્રાઈવ, હાર્ડ ડિસ્ક, કોમ્પેક્ટ ડિસ્ક, ડિજિટલ વર્સટાઇલ ડિસ્ક અને બ્લુરે ડિસ્ક આ બધા શેના સ્ટોરેજ ડિવાઇસના ઉદાહરણ છે. જેમાં હાર્ડ ડિસ્ક એ શું છે કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ સાથે આવતી ડિસ્ક છે. તો આ વાત થઈ કોમ્પ્યુટરના ભાગોની. કોમ્પ્યુટરના મુખ્ય 4 ભાગો: ઇનપુટ ડિવાઇસ, પ્રોસેસ ડિવાઇસ, આઉટપુટ ડિવાઇસ અને સ્ટોરેજ ડિવાઇસ, જેનો અભ્યાસ આપણે અહીંયા કર્યો. હવે આગળ કોમ્પ્યુટર હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેર આવે છે, જેનો અભ્યાસ આપણે આગળના નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરીશું. તો હવે મળીએ આગળના નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. થેન્ક યુ.